नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण इयत्ता 12वी मधील वेव ऑप्टिक्स हा चॅप्टर स्टडी केलेला आहे आणि या चॅप्टरमध्ये काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स की जे मागे झालेल्या CET एक्झाममध्ये विचारले गेलेले होते त्यातीलच काही प्रश्न आपण आजच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हायजिन्स वेव थेरी ऑफ लाईट कुड नॉट एक्सप्लेन अँड द ऑप्शन्स आर A रिफ्लेक्शन, B रिफ्रॅक्शन, C interference and D photoelectric effect and the correct answer is photoelectric effect. आपल्याला माहिती आहे की to explain the photoelectric effect light should have particle nature, but Huygens theory is the wave theory of light. So the option D is the correct answer. The next question is, as a plane wavefront propagates its radius of curvature and the options are A decreases, B increases, C first increases and then decreases and option D becomes infinity. आता या ठिकाणी the correct answer is option D becomes infinity. कारण या प्लेन वेवफ्रंट जेव्हा पुढे पुढे प्रॉपगेट होतो तेव्हा त्याची रेडियस इन्क्रीज होऊन इन्फिनिटीकडे जाते. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरेज कॅन बी डिफ्रॅक्टेड बाय मीन्स ऑफ अन ऑर्डिनरी ग्रेटिंग बिकॉज ऑफ अँड द ऑप्शन्स आर ए हाय स्पीड, बी शॉर्ट वेवलेंथ, सी लार्ज वेवलेंथ and option D none of these, and the correct answer is short wavelength because X-rays have very small or short wavelength, that is why they get diffracted by the ordinary grating. Next question is, a ray of light is incident on a glass slab of refractive index 1.5. What is the ratio of wavelength of reflected to refracted rays? And the options are A 2.1, B 1.5, C 1.6 and D 1.7. The correct answer is B 1.5. आता हे आन्सर कसं आलं बघा. We know refractive index of glass with respect to air is equal to CA upon CG, that is frequency into wavelength in air divided by frequency into wavelength into glass. आता या ठिकाणी frequency remains constant, so lambda A upon lambda G is equal to refractive index, that is 1.5. Option B is the correct answer. Now the next question is, if light travels from vacuum to water, its wavelength, option A increases, B remains constant, C decreases and D may increases or decreases, and the correct answer is decreases. आता या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे when a ray of light travels from rarer medium to denser medium, म्हणजे या ठिकाणी दिलेलं आहे vacuum to water, म्हणजे इथं velocity of light decrease होते आणि त्याचसोबत त्याची वेवलेंथ सुद्धा डिक्रीज होते. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम ट्रॅव्हल्स फ्रॉम रेअरर मीडियम to denser medium of refractive index 1.5. If its frequency in rarer medium is 5 into 10 raised to 14 hertz, then its frequency in denser medium will be, and the options are A 5 into 10 raised to 14 hertz, B 3.3 into 10 raised to 14 hertz, C 2.5 into 10 raised to 14 hertz and D 7.5 into 10 raised to 14 hertz, and the correct answer is option A 5 into 10 raised to 14 hertz, because when ray of light travels from one medium to another medium, its frequency remains constant. So answer is 5 into 10 raised to 14 hertz. Next question is, the ratio of velocity of light in glass to that in water is, and for that refractive index of glass is equal to 1.5 and refractive index of water is equal to 1.33, and the options are A 0.8803 is to 1, B 0.8989 is to 1, C 0.8867 is to 1 and D 0.8504 is to 1, and the correct answer is 0.8867 is to 1. आता हे आन्सर कसं आलं बघूया. या ठिकाणी ग्लास आणि वॉटरचा आपल्याला ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला आहे. मग ग्लास आणि वॉटरचा ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा रेशो जर आपण घेतला तर आपल्याला फॉर्म्युला मिळेल CA अपॉन CG डिवायडेड बाय CA अपॉन CW. आपण इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेऊन फॉर्म्युला लिहिलेला आहे मल्टिप्लाय केल्यानंतर, आणि मग तो रेशो आपल्याला मिळालेला आहे CW अपॉन CG. पण आपल्याला तर विचारलेलं आहे ग्लासची वेलॉसिटी डिवायडेड बाय वॉटरची वेलॉसिटी, त्यामुळे आपण रेसिप्रोकल घेतलेला आहे ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा आणि आपल्याला आन्सर मिळालेला आहे 0.8867 इज टू 1. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, सॉल्व करू शकता. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वेवलेंथ ऑफ लाईट 5600 एंगस्ट्रॉम प्रोड्युसेस 60 फ्रिंजेस. What will be number of fringes produced at same distance if the wavelength of light used is 4800 angstrom? And the options are A 70, B 51, C 60 and option D 45.
अँड द करेक्ट आन्सर इज 70. आता हे आन्सर कसं आलं बघूयात आपण. या ठिकाणी वेवलेंथ बदललेली आहे, लॅम्बडा चेंज झाला आहे, पण डिस्टन्स जे आहे सेंट्रल ब्राईट बँडपासून एक्स ते सेमच आहे. ठीक आहे. मग पहिल्या वेवलेंथसाठी म्हणजे आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करावा लागणार आहे. डिस्टन्स फ्रॉम सेंट्रल ब्राईट बँड इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू एन लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. या ठिकाणी एन हा nth नंबर आहे ब्राईट बँडचा. जर पहिल्या वेवलेंथसाठी हा फॉर्म्युला लिहिला, दुसऱ्या वेवलेंथसाठी लिहिला. आता XN1 आणि XN2 हे सेंट्रल ब्राईट बँडपासूनची दोन्ही ठिकाणचे अंतर तेच आहे, सेमच आहे, मात्र लॅम्बडा चेंज झाला आहे. कॅपिटल डी आणि स्मॉल डी सुद्धा सेमच आहे. त्यामुळे आपण हे दोन्ही फॉर्म्युले इक्वेट केले आणि जर आपण सॉल्व करत गेलो तर आपल्याला N2ची किंमत मिळेल. N2 इज इक्वल टू 70. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज distance between screen and source is decreased by 25%. Then the percentage change in fringe width is, and the options are A 25%, B 31%, C 75% आणि D 20%. आता या ठिकाणी आपण बघू शकतो की इथं जो स्क्रीन आणि सोर्समधलं अंतर की ज्याला आपण कॅपिटल डी म्हणतो तो 25%नं डिक्रीज केलेला आहे. म्हणजे D2 हा D1च्या 25%नं कमी झालेला असेल तर आन्सर या ठिकाणी चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू 25% हे आन्सर येणार आहे. पण ते कसं आलं ते आपण बघूयात. या ठिकाणी D2 इज इक्वल टू D1 मायनस 25% D1 म्हणजेच D1च्या 75% इज इक्वल टू D2. आता बँडविड्थ किंवा फ्रिंज विड्थचा फॉर्म्युला आहे एक्स इज इक्वल टू लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. हे दोन्ही डी म्हणजे पहिला कॅपिटल डी आणि दुसरा कॅपिटल डी यासाठी फॉर्म्युले आपण इथं लिहिलेले आहेत. आता दोन्हीमधला चेंज इन फ्रिंज विड्थ घेतलेला आहे, आपण सॉल्व करत गेलेलो आहे आणि आपल्याला आन्सर मिळालेला आहे x1 मायनस x2 इज इक्वल टू 25% ऑफ x1. ठीक आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इन्क्रीज फ्रिंज विड्थ बाय कीपिंग डिस्टन्स बिटवीन स्लीट अँड स्क्रीन कॉन्स्टंट वी शुड, and the options are A increase small d by keeping wavelength constant, B increase small d by decrease wavelength, increase small d and decrease wavelength, option C decrease small d and increase wavelength, and option D decrease both d and wavelength. And the correct option is decrease small d and increase wavelength. या ठिकाणी कॅपिटल D जो आहे म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन स्लीट अँड स्क्रीन कॉन्स्टंट आहे आणि त्याच वेळेला जर आपल्याला फ्रिंज विड्थ इन्क्रीज करायची असेल तर स्मॉल डी डिक्रीज करायला हवा आणि वेवलेंथ इन्क्रीज करायला पाहिजे. आपण मागच्या एक्झाम्पलमध्ये फ्रिंज विड्थचा फॉर्म्युला बघितलाच, त्याचा रेफरन्स आपण इथे घेऊ शकतो. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेन्सिटी ऑफ टू वेव्स विच प्रोड्यूस इंटरफेरन्स आर 100:1. द रेशो ऑफ मॅक्झिमम टू मिनिमम इंटेन्सिटी इज, अँड द ऑप्शन्स आर A 100:1, B 121:81, C 101:99 and D 100:99 and the correct answer is 121:81. आता या ठिकाणी आन्सर कसं आलं बघूयात आपण. वी नो इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड आणि मग I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वेअर अपॉन A2 स्क्वेअर. जर आपण हे सॉल्व करत गेलो तर आपल्याला A1 म्हणजे पहिली ॲम्प्लिट्यूड 10 मिळेल, दुसरी ॲम्प्लिट्यूड 1 मिळेल. आता I मॅक्झिमम टू I मिनिमम हा रेशो इट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय A1 मायनस A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपण हे सॉल्व केलं तर आपल्याला आन्सर मिळेल 121/81. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर. पुढचा प्रश्न आहे आपला. इन सिंगल स्लिट डिफ्रॅक्शन पॅटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्रिंज पॅटर्न, and the options are equal width equal intensity, B unequal width unequal intensity, C equal width unequal intensity and D unequal width equal intensity. And the option B unequal width unequal intensity हे करेक्ट आन्सर आहे. आपल्याला माहिती आहे डिफ्रॅक्शन पॅटर्नमध्ये सेंट्रल ब्राईट बँडची विड्थ ही जास्त असते, शिवाय त्याची इंटेन्सिटी पण जास्त असते. मात्र जे सेकंडरी मॅक्झिमम आहेत त्यांची विड्थ कमी असते आणि इंटेन्सिटी ही रॅपिडली डिक्रीज होते. म्हणून आन्सर बी इज द करेक्ट आन्सर. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अन आयसोट्रॉपिक मीडियम द सेकंडरी वेवलेट्स सेंटर्ड ऑन एव्हरी पॉईंट ऑफ ए गिवन वेव फ्रंट आर ऑल, अँड द ऑप्शन्स आर ए स्फेरिकल, बी सिलेंड्रिकल, सी ओव्हल अँड डी ऑफ आर्बिट्ररी शेप. अँड द करेक्ट आन्सर इज द स्फेरिकल. म्हणजे हा आन्सर कसा आला बघा. आपल्याला माहिती आहे की हायजिन्स प्रिन्सिपलनुसार जेव्हा प्रायमरी वेव फ्रंट रीच होतो
मीडियमच्या प्रत्येक पॉईंटला, तेव्हा मीडियमचा प्रत्येक पॉईंट सेकंडरी सोर्स म्हणून ॲक्ट होतो आणि सेकंडरी वेवलेट इमिट करतो, त्या सगळ्या स्फेरिकल असतात. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. तर या ठिकाणी आपण मागच्या काही CET एक्झाममध्ये जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स विचारले गेलेले होते त्यांचा अभ्यास आपण या ठिकाणी केलेला आहे. तुम्ही ऐकून घेतलात याबद्दल थँक्यू.